കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയിൽ നാളെ തീരുമാനമറിയിക്കാമെന്ന് സിജെപി പ്രതിനിധികളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു. സിജെപി പ്രതിനിധികളുമായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ചർച്ച പൂർത്തിയായി. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സിജെപി. നഷ്ടപരിഹാരവും കേസുകൾ പിൻവലിക്കലും ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ചു. ഡൽഹി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചർച്ച. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. അതിലേക്ക് प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, ये कुछ कहना चाहते हैं। मेरा नाम साहिल है। मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। शाबाश। हरियाणा नरेंद्र मोदी कायम है। മാധ്യമങ്ങൾ കാണുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ.പി. നദ്ദയും ജിതേന്ദ്ര സിംഗുമാണ് നേരത്തെ നടന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സിജെപി വക്താക്കളായ സൗരവ് ദാസും അശുതോഷ് റാണയും നിവേദനം ഉൾപ്പെടെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ വീണ്ടും പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തും എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे एनडीए कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशन भी हम लोगों ने उनको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसपे सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ। धक्का मत मारो। सरकार से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे क्या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है that धर्मेंद्र प्रधान has to resign और he needs to be sacked। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दिया, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है, और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा।
വിനോദ് ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി. വിനോദ്, ഈ ചർച്ചയിൽ CJP അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ്. അതിൽ തീരുമാനം നാളെ അറിയിക്കാമെന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു പക്ഷേ രാജി ഉണ്ടാകില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് സർക്കാർ എത്തുന്നതെങ്കിൽ CJPയെ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കാനാകുമോ സാധ്യത? അനുശ്രീ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. നേരത്തെ ചർച്ചയ്ക്കില്ല എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്നീട് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവുകയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇതാ 2 ആവശ്യങ്ങൾ CJP ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം മന്ത്രിയുടെ രാജിയാണ്. അത് ഒഴികെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരമാണ്, മറ്റൊന്ന് FIRകൾ പിൻവലിക്കുക. ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. ഈ കേസുകളെല്ലാം പിൻവലിക്കാമെന്ന് രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ JP നദ്ദയും ജിതേന്ദ്ര സിംഗുമാണ് പങ്കെടുത്തത്. നാളെ ഒരു ദിവസം, അതായത് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാളെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാം എന്ന ഉറപ്പ് കൂടി ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നൽകി. പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അത് ഒരല്പം കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. കാരണം അടുത്ത ദിവസം പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം ചേരുമ്പോൾ അവിടെ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അതിന് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തന്നെ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയാണ് വലിയ തിരക്കിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തുവിട്ടത്. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല, ഇങ്ങനെ കുറ്റകൃത്യം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാക്കുകളുണ്ടായി. ഇതെല്ലാം തന്നെ CJPയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്. പക്ഷേ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മന്ത്രിയുടെ രാജിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ആ കാര്യത്തിൽ നാളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുമോ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. ഒരുപക്ഷെ അത് ഒരു ദിവസം കൂടി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സഭയിൽ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കി സമരത്തെ ഒന്നുകൂടി തണുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നീക്കമായിരിക്കും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വശമാണ്. CJP നേതൃത്വത്തെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ സമരം കോൺഗ്രസ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം വരുന്നു, ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യം വരുന്നു. അവർ CJPയുടെ സമരം അവരുടെ സമരമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇത് ശരിയല്ല. രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സംവിധാനമുണ്ട്, അതിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും. മറിച്ച് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ മറയാക്കി കോൺഗ്രസ് ഈ സമരം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു വികാരമാണ് BJP നേതൃത്വം CJP നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ CJP നേതൃത്വം എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും തുടർന്നുള്ള സമരപരിപാടികൾ. അനുശ്രീ, വിനോദ്, അതുപോലെ തന്നെ വിനോദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സഭയിൽ ബില്ല് പാസ്സാക്കി പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ CJP ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് വേണോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ? കൂടുതൽ ധാരണകൾ ഒരുപക്ഷെ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രിയുടെ രാജി ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. അത് സർക്കാരിന് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും. അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടന്നിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ചില നടപടികൾ, നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക, കേസുകൾ ഒഴിവാക്കുക, തുടർന്ന് ഈ പരീക്ഷകൾ സുതാര്യമാക്കുക, ചോർച്ച ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചോർത്തുന്നവർക്ക് വലിയ ശിക്ഷയും പിഴയും ചുമത്തുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരണകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ രാജി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ രാജി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസ് അത് രാജ്യവ്യാപകമായി മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലേക്ക് ആ കാര്യത്തെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. മാത്രമല്ല CJP നേതൃത്വത്തെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരമാണ്, അവരുടെ അവകാശ പോരാട്ടമാണ്. CJP നടത്തുന്ന സമരം കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ മറ്റ് കക്ഷികളും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നു. അതിനെ നിന്നുകൊടുക്കരുത്. പുതിയ തലമുറ, പുതിയ കുട്ടികൾ, ജൻസി, അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണ്, അവരോട് ഒരു നീതികേടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാണിക്കില്ല എന്നൊരു ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇവരെ ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ CJP ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസിന് ഈ സമരവുമായി അധിക ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് അധിക ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് BJP വിലയിരുത്തുന്നത്. അനുശ്രീ, വിനോദ്, മറ്റു ചില ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി ഈ CJP മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലൊരു പരിഹാരം എപ്പോഴേക്കുണ്ടാകും എന്നതിലൊരു ഉറപ്പ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് CJPക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു? അനുശ്രീ, ഈ ചർച്ചകളുടെ കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. JP നദ്ദ ആദ്യം ഈ പ്രതിനിധികളെ കാണുന്നു, CJP പ്രതിനിധികളെ കാണുന്നു, അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നൽകുന്നു. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. സമരം നിർത്തണം, ഒരു ചർച്ചയ്ക്കുമില്ല എന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് പിന്നീട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 നേതാക്കൾ, BJPയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായിരുന്ന വ്യക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുമായി കാണുകയും അവരുടെ പ്രതിനിധികളുമായി
ചർച്ച നടത്തുകയും അവർക്ക് രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നു നിൽക്കുന്നു. അത് CJP സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സമരത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്. ഇതിൽ അഭിജിത് ദീപ്കയുടെ നിലപാടും നിർണായകമാണ്. കാരണം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരികയും ഇങ്ങനെ ഒരു സമരത്തിന് രൂപം നൽകുകയും ജന്തർ മന്ദറിലടക്കം സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നിരാഹാരമനുഷ്ഠിക്കുകയും അതിലൊക്കെ തന്നെ വാങ്ചുങ്ങിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാനെത്തുകയും ഈ സമരം വലിയ തോതിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറി. അവിടെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു നീക്കമുണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ചില കളിയാക്കലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അവിടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുടെ കേക്ക് മുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇനി ഇതാ സമരമുഖത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും നേതാക്കൾ ഡൽഹിയിലെത്തിയത് എന്ന തരത്തിൽ കളിയാക്കലുകൾ പോലും ഉണ്ടാകുന്ന നിലയുണ്ടായി. ഏതായിരുന്നാലും ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ്. സമരത്തിൻ്റെ കാര്യം മറച്ചു വെച്ചു. സമരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത്രയും കോൺഗ്രസ്സുകാർ പോലും അവിടെ എത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് ഒരു വശത്ത് കളിയാക്കലുകൾ ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് CJP പിന്മാറിയാൽ ഈ സമരം പൊളിയുമെന്ന BJPയുടെ കണക്ക് കൂട്ടൽ. ആ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് അവർ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മന്ത്രിയുടെ രാജി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് CJPയുമായി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ്, ആ നിലയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കരുക്കൾ നീക്കുന്നത്. അനുശ്രീ, ശരി, സർക്കാരുമായുള്ള CJPയുടെ ചർച്ചയിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യത്തിൽ നാളെ തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വി വിനോദാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.